Hello dear student, welcome you all in my class. I am Asha Purnahar Rakhi, lecturer English, Government Shahada Sundari Mohila College, Puripur. This is my first class for you. It is totally a different way to take your classes, and I think this will help you a lot because in this pandemic situation it is not easy or it is not available for you to join the previous or communication or face-to-face classes. So this is a new form to take your classes. We take your classes on online. I think this will help you a lot if you take the classes seriously and try to learn something from it. You already get the short syllabus, and in your syllabus chapter are making short for you so that you can do well in your examination. In your short syllabus, I took your classes from Unit 12, Lesson 5. This is Scene Comprehension and the topic is Kuakata, daughter of the sea. From scene comprehension, you have three types of question, that is multiple choice, question answering, and meaning of the words. These three types of question you have to answer from this scene comprehension. So I think if you take more importantly to understand the meaning of this passage and try to understand the meaning of the word, this will help you to answer the question. First of all, we go through the lesson. This is lesson 5, Kuakata, daughter of sea. So the passage I am reading for you, and I also try to make the meaning of this question. Kuakata, locally known as Sagorkonda, daughter of the sea, is a rare scenic spot located on the southernmost tip of Bangladesh. Kuakata, যেটা কিনা বাংলায় আমরা যদি বলে থাকি সাগরকন্যা হিসেবে পরিচিত, is a rare scenic spot. Rare means uncommon scenic spot located on the southernmost tip, that is বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে এই জায়গাটি অবস্থিত। কুয়াকাটা in Lotachapri Union under Kolapara Police Station of Patuakhali district is about 30 km is length. That means কুয়াকাটা কোন থানায় পড়ছে, আমাদের লতাচাপড়ি থানায় ইউনিয়নে পড়ছে, এবং সেটা হচ্ছে মূল পটুয়াখালী যে পুলিশ স্টেশনটা আছে সেখান থেকে হচ্ছে 30 কিলোমিটার ইজ লেন্থ, এবং সেটা লম্বায় হচ্ছে 30 কিলোমিটার অ্যান্ড 6 কিলোমিটার ইন ব্রেথ, এবং 6 কিলোমিটার আমরা প্রস্থে ধরে নিব। ইট ইজ 70 কিলোমিটার ফ্রম পটুয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার। পটুয়াখালী যে জেলাটা আছে সেটা থেকে এটা 70 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, অ্যান্ড 320 কিলোমিটার ফ্রম ঢাকা, এবং ঢাকা থেকে 320 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অ্যান্ড এক্সিলেন্ট, দিস ইজ বিউটিফুল কম্বিনেশন অফ দ্য পিকচারেক ন্যাচারাল বিউটি। আমরা যদি কুয়াকাটাকে ধরি, আমরা ধরতে পারি কম্বিনেশন, এখানে আমরা যে সমন্বয়টা দেখব সেটা হচ্ছে এক্সিলেন্ট আর বিউটিফুল। ন্যাচারাল বিউটি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অংশ। স্যান্ডি বিচেস, আমরা এখানে বালুময় বিচ দেখতে পাবো। ব্লু স্কাই, নীল আকাশ দেখব। অ্যান্ড দ্য শিমারিং এক্সপান্স অফ ওয়াটার অফ দ্য বে অফ বেঙ্গল, এবং প্রতিনিয়ত পানি আর পানি জলধারার একটা সুন্দর অবস্থান আমরা দেখতে পাবো, যেটা কিনা বে অফ বেঙ্গল মানে বঙ্গোপসাগর থেকে আসছে। অ্যান্ড দ্য এভারগ্রিন ফরেস্ট মেক্স কুয়াকাটা এ মাস্ট সাউথ আফটার টুরিস্ট ডেস্টিনেশন। আর এই সমস্ত জিনিসের কারণেই কুয়াকাটা হচ্ছে ট্যুরিস্টদের জন্য মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ প্লেস। ডেস্টিনেশন মিন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বলতে আমরা যা বুঝি। ইন সেকেন্ড প্যারা, the name Kuakata, it takes its origin from the story of a kua or well dug on the seashore by the early Rakhine settler for collecting drinking water. So one question comes to our mind, where the word kua comes here, but what is the meaning of this word Kuakata? So this is also easier for us. This word take its origin from kua or well done, Kuakata. আর্লি রাখাইনরা প্রথম যখন এখানে এসেছিল এই কুয়াকাটা বিচে বা সমুদ্র সৈকতে বঙ্গোপসাগর দিয়ে, তখন তারা কি করতেছিল,
সুপ্রিয় পানি বা পানির খাবার পানির জন্য তারা একটি করে কুয়া কেটেছিল, কারণ আমরা জানি যে সমুদ্রের পানি লবণাক্ত, সেই পানি খাওয়া সম্ভব না। The Rakhines had landed on Kuakata coast after being expelled from Arakan by the Mughal. এবং কোত্থেকে এই রাখাইনরা আসলো সেটা আমাদের একটু দেখার বিষয়। রাখাইনরা মূলত আসছে আরাকান নামক একটা জায়গা থেকে, এবং যে জায়গাটা হচ্ছে মুঘলরা দখল করে নিয়েছিল। আমরা আগেই জানি রাখাইনরা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের অধিকারী এবং মুঘলরা ছিল ইসলাম ধর্মের অধিকারী। যখন একটা দেশ কোনো দেশ দখল করে নেয় বা শাসনে আসে, তখন ধর্ম একটা বিশাল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। দেখা যায় বিপরীত ধর্মের লোকদের বা যে ধর্মটা ওই এলাকায় প্রচলিত ছিল সেই এলাকার লোকজনদের কি করা হয়, ওই এলাকা থেকে বিতাড়িত করা হয়, কারণ ধর্ম দিয়ে মানুষকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করা যায়। সেজন্য মুঘলরা প্রথমেই কি করলো, বৌদ্ধ ধর্মের অধিবাসীদের যারা ছিল ওই আরকান জায়গায়, সেইখান থেকে তাদেরকে বের করে দিল। আর বের করে দেওয়ার ফলে তারা অন্য কোথাও যেতে না পেরে কোথায় চলে আসলো, বঙ্গোপসাগর পার হয়ে এই পটুয়াখালী ডিস্ট্রিক্টের কুয়াকাটা নামক জায়গায় তারা আসলো এবং এই বিচে তারা তাদের বসতি স্থাপন করলো। Following the first wave, it becomes a tradition to dig wells in the neighborhood of Rakhine homesteads for fresh water supply. আর যেহেতু একবার একটা ট্রেডিশনে পরিণত হয়ে গেল যে আমাদের কি করতে হবে কি না করতে হবে, সেজন্য দেখা গেল যে রাখাইনরাই পরবর্তী সময়ে এই কুয়াকাটা কোস্টে আসছে, তারা প্রথমে এসে কি করছে, ওই যে প্রথম যে কুয়া কাটছিল সেই ট্রেডিশন বা সেই ঐতিহ্যটা বজায় রাখার জন্য তারা কি করলো, তারাও একটা করে কুয়াকাটা ধরলো। আমরা যদি কুয়াকাটা বেড়াতে যাই কখনো, তখন আমরা দেখতে পাবো প্রথম যে কুয়াটা কাটা হয়েছিল সেই কুয়াটা ওখানে আছে, তোমরা গেলেও দেখতে পাবো। Kuakata is one of the unique spots which allow a visitor to watch both the sunshine and the sunset from the beach. কুয়াকাটা হচ্ছে এমন একটা জায়গা যে জায়গা থেকে তুমি সূর্য অস্ত এবং সূর্য যে উদয় দুটাই দেখতে পারবা। এটা কিন্তু অন্য কোথাও থেকে দেখা যায় না, এই জন্য এটা আবার সারা বিশ্বে বিখ্যাত হয়ে আছে। That perhaps make কুয়াকাটা one of the world's most attractive place. আর এই যে আমরা কুয়াকাটার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো জানলাম, সাথে সাথে সানরাইজ সানসেট দুটা জিনিস এখান থেকে দেখা যায়, এই সমস্ত কারণের জন্য কি হলো, কুয়াকাটা সবার একেবারে বেড়ানোর জন্য লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো। The long and wide beach at Kuakata has a typical natural setting. এই যে কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকত, এর একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। টিপিক্যাল মিন্স অনন্য বৈশিষ্ট্য। This sandy beach slope gently into the bay. এবং এই যে বালুময় সৈকতের কথা বলা হয়েছে, ধীরে ধীরে সে কি করে, ওই পাড়ে চলে আসে। অ্যান্ড বাথিং দেয়ার ইজ অ্যাজ প্লেন্ট অ্যাজ এ সুইমিং অর ড্রাইভিং। এবং এই যে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে গোসল করা, অথবা আমরা যদি একটু ড্রাইভিং মানে সার্ফিসিং করতে চাই বা আমরা একটু সাঁতার কাটতে চাই, তাহলে আমরা দেখব কি যে অন্যান্য বিচের তুলনায় বালির পরিমাণ বেশি থাকায় পানির মধ্যে এই পানিটা সহজে আমাদেরকে কি করে, ভাসিয়ে রাখে এবং আমাদের জন্য কি হয়, খুবই ইজি একটা ফিলিং আমাদের মধ্যে আসে। কুয়াকাটা ইজ ট্রুলি এ ভার্জিন বিচ অ্যান্ড এ স্যাংচুয়ারি ফর মাইগ্রেটরি উইন্টার বার্ড। ভার্জিন বিচ বলতে আমরা এখানে কুমারী না বুঝে আমরা বুঝাবো কি, পিওর, যে এখানে সৌন্দর্যের কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি বা সৌন্দর্য কোনোভাবেই নষ্ট হয়নি, মানে এর অ্যাট্রাকশনটা কোনোভাবেই পরিবর্তন হয়নি আর কি। অথেন্টিক আমরা বলতে পারবো ভার্জিন মানে। স্যাংচুয়ারি মানে অভয়ারণ্য, যেটা হইতেছে কাদের জন্য, ফর মাইগ্রেটরি বার্ড। মাইগ্রেটরি মানে অতিথি যে পাখিগুলো আসে, সেই পাখিগুলোর জন্য কুয়াকাটা হচ্ছে একটা সুন্দর জায়গা। ফিশিং boats piling in the bay of Bengal with colorful sail. এখানে কি থাকে, কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকতে আমরা দেখতে পাবো যে হচ্ছে ফিশিং জেলেদের যে বোটগুলো আছে, সেই বোটগুলো কি করা থাকে, সুন্দরভাবে সাজানো থাকে এবং তাতে রং বেরঙের কি থাকে, পাল থাকে। পালের কারণে সুন্দরভাবে তারা কি করতে পারে, দেখতে সুন্দর লাগে। সারফেসিং ওয়েভ অ্যান্ড লাইন্স অফ কোকোনাট ট্রিজ অ্যাড টু দ্য ভাইব্রেন্ট কালার্স অফ কুয়াকাটা। এইখানে এই যে জলরাশি দেখতে পাই বা কুয়াকাটার যে আমরা কি দেখতে পাই, নারকেল গাছগুলো দেখতে পাই সারি সারি, এই গাছগুলো এই প্রাকৃতিক পরিবেশটাকে আরও অনেক সুন্দর করে তুলছে। এবং আমরা দেখতে পাই কালার, আমরা সবুজের জায়গায় বিভিন্ন রঙের কালার, এই বোটগুলোর এক ধরনের কালার, নারকেল গাছের এক ধরনের কালার, চারপাশে ন্যাচারালের আর এক ধরনের কালার, এই সব কালারগুলো এক ধরনের হয়ে আমাদের কুয়াকাটার সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করেছে।
নেক্সট দ্য ইঞ্জিনিয়াস কালচার অফ দ্য রাখাইন। ইঞ্জিনিয়াস মানে হচ্ছে স্বতন্ত্র, মানে একেবারে রাখাইনদের নিজস্ব, হ্যাঁ, কমিউনিটি অ্যান্ড 100 ইয়ার্স ওল্ড বুদ্ধিস্ট টেম্পল, এবং এখানে 100 বছরের একটা বৌদ্ধদের একটা মন্দির আছে। ইন্ডিকেট দ্য এজ ওল্ড ট্রেডিশন, প্রাচীন যে তাদের যে ট্রেডিশনটা আছে সেই ট্রেডিশনটার উল্লেখ করে। অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ অফ দ্য এরিয়া, এবং এই জায়গায় যে একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে সংস্কৃতি, সেটা আমাদেরকে প্রকাশ করে। দিস ইজ কল্ড হেরিটেজ। হেরিটেজ মিন ট্রেডিশন অর ঐতিহ্য। কুয়াকাটা ইজ অলসো এ হলি ল্যান্ড ফর হিন্দুস অ্যান্ড বৌদ্ধ। আমরা হিন্দু এবং বৌদ্ধদের ক্ষেত্রেও কুয়াকাটা হচ্ছে কি জায়গা, একটা পবিত্র স্থান। ইচ ইয়ার থাউজেন্ডস অফ ডিভোটিস কাম হিয়ার টু অ্যাটেন্ড দ্য ফেস্টিভ্যাল রাস পূর্ণিমা অ্যান্ড মাঘী পূর্ণিমা। প্রতি বছর হাজার হাজার ডিভোটি মিন্স ফলোয়ার অর যারা একেবারে অনুরাগী ভক্ত, তারা কি করে এই জায়গায় আসে এবং তারা দুইটা ফেস্টিভ্যালে বিশেষ করে অংশগ্রহণ করে। একটা হচ্ছে রাস পূর্ণিমা, একটা হচ্ছে মাঘী পূর্ণিমা। অন দিস 2 days পিলগ্রিমস মানে ফলোয়াররা কি করে বা ডিভোটিরা টেক হলি বার্থ, তারা একটা পবিত্র স্নান করে অ্যান্ড এনজয় গোয়িং টু দ্য ট্রেডিশনাল ফেয়ার, এবং তারা এইখানে যে রাখাইনদের যে ঐতিহ্যগত মেলা আছে সেই মেলাটায় অংশগ্রহণ করে। So this is your whole passage. I think it's become easier for you, and if you closely see, you have 5 questions under the passage. First of all is, where is Kuakata located? In my একেবারে শুরুর দিকেই আমরা যদি একটু দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো it is 70 kilometers from Patuakhali district headquarter and 320 kilometers from Dhaka. So we can call Kuakata is Latachapri union under Kolapara police station, which is 70 kilometers from Patuakhali district headquarter and 320 from Dhaka. Next question is, what does the name Kuakata comes from? This is also an easy question for you because it is clearly we find in our passage. This is in the second passage, second para, which here it is said, the name Kuakata takes its origin from the story of a kua or well dug on the seashore by the early Rakhine shelters for collecting drinking water. So if you write down from the name Kuakata to collecting drinking water, the question will be easy for question will complete. What is the most unique feature of Kuakata beach? So the question is unique feature. This indicate whenever you go to Kuakata, which are the things you can easily find there. So this answer will be you can take from in third para. Kuakata is one of the unique spots which allow a visitor to watch both sunrise and the sunset from the beach. So the answer is given for you here. Number 4, what are some traditional events that take place in Kuakata? Which are traditional events? I mean, we all already find it in the last para. Each year, thousands of devotees come here. You can write it from here and you can complete it from traditional fair. So these 2 lines is easy for you to answering the question. And last of all the question is, would you like to visit Kuakata? I think after reading all these things and know about all these attractive places, you feel an urge to visit Kuakata. So this may be a common answer for you. Yes, I would like to visit Kuakata. Then you are asked to make a list of 3 things that you like to do while in Kuakata. This question asks you 3টা জিনিসের নাম বলতে হবে whenever you go to Kuakata you will do. Then you may see, I would like to bath in the sea, next driving in the sea and attend the traditional fair. So this thing will be easy for you. In question number 4, you have another group of word and these are given adjective and you are told to write down the noun of this word. So these are so much easy, I think so much easy for you. Here is first word is attractive. So that should be the attract. Number B,
number C, migratory. That is migrate. D, white. This is white. Only you remove here from E and add TAs, and last of all long, that will be length. So these things are so much easy for you. And in question number 5, you have another set of question. There you have asked to write the meaning of the sentence. We already said after reading this passage, this will make you easy to answer the meaning of the word. So we go for the meaning. Question number 5. Expanse, which means in Bengali প্রসারিত বা বিস্তৃত, so extension, or you can say spread. You can write one. If you take extension, then spread is not needed. Whenever you can collect from these two, you can answer one. Never ever you answer in two in place of one, which means তোমাদেরকে সবসময় একটা শব্দের জন্য একটাই হচ্ছে অ্যান্সার লিখতে হবে, দুইটা অ্যান্সার কোনোভাবে লেখা যাবে না। ইউনিক বলতে বোঝায় হচ্ছে অনন্য। দিস ইজ উই ক্যান কল রেয়ার অর আনকমন। Virgin, we already talked about it. Virgin means pure, authentic. Number D, indigenous. Indigenous means স্বতন্ত্র। We can say eternal. এটা হচ্ছে একবারেই নিজস্ব একটা বিষয়। In E number, you find devotee, which indicate follower. We already talk about it. And number A, it is heritage, so we can call it tradition. So one thing you should always remember in mind, if you carefully understand or read the passage, all the question you have given will be easy for you. If you do not give much interest or much attention to your passage, so this will not be easy to answer the question, answer the multiple choice, or answer meaning of the sentences or meaning of the word. So dear student, this is all for you today. My next class will be on right use of verb or right form of verb from your new syllabus. So till I say you goodbye, stay home, stay safe.